وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کی کیا حالت ہوگی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کی حالت انتہائی بگڑ چکی ہوگی، ظلم بے تحاشا بڑھ چکا ہوگا، جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ اب دنیا کی حالت خراب ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی ظلمت بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا میں۔ ہم حدیث کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث ہدیہ کرتے چلیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بہت ہی زیادہ اختلاف دنیا میں برپا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس وقت دنیا میں 3 بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے اس وقت دنیا کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ عالمی سیاست پر ان کا رنگ بتدریج نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے، جہاں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک بہت ہی بڑا اختلاف جنم لے چکا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ عالمی جنگ کی طرف بھی جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ خانہ جنگی کے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں امریکہ میں، جہاں آپ سیکنڈ سول وار کو نمودار ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ دوسرا ایک بڑا اختلاف جو نظر آتا ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان نظر آتا ہے، جہاں چین اور امریکہ پوری قوت کے ساتھ تائیوان کے محاذ پر عمل پیرا ہیں، جہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ٹریڈ وار کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور چین کے درمیان انتہائی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ تیسرا بڑا محاذ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت چین اور انڈیا کے درمیان جنگ کا ہے، جہاں تبت کے مسئلے پر دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب جنگ کسی بھی لمحے شروع ہوا چاہتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس حالت کے متعلق کیا فرمایا ہے اپنی حدیث میں، پھر ہم انشاءاللہ اس پر مزید تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کتاب الفتن کو ہم نے دوبارہ کھولا ہے۔ حدیث نمبر 909۔ محدث ابو صادق نے بیان کیا کہ امام مہدی نہ نکلیں گے یہاں تک کہ سفیانی دمشق کے ممبروں پر کھڑا ہو جائے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ سفیانی سے مراد بشار الاسد ہے، اور شام کی صورتحال بھی اس وقت انتہائی خراب نظر آتی ہے، جہاں پر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ عالمی طاقتیں اکٹھا ہو رہی ہیں اور ان کے درمیان بھی اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ شام کے مسئلے پر ایران اور اسرائیل کی ایک بڑی لڑائی ہوتی ہے یا نہیں، جیسا کہ آج خبروں میں آیا کہ بڑے پیمانے پر ایرانی سپاہیوں پر بمباری کی گئی ہے۔ کچھ ایسے نامعلوم جہازوں نے ان پر بمباری کری جن کے متعلق پتہ نہیں ہے، گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے طیارے ہو سکتے ہیں یا امریکہ کے طیارے ہو سکتے ہیں۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 910۔ محدث ابو جعفر نے بیان کیا کہ سفیانی نہ نکلے گا یہاں تک کہ ظلمت بڑھ جائے۔ ہم پوری دنیا میں اس وقت ظلمت کا بازار دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے پر انتہائی مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو یا افغانستان کے مسئلے کو لے لیا جائے، وہاں پر ہمیں ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انتہائی ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 911۔ محدث مطر الورق نے بیان کیا کہ امام مہدی نہ نکلیں گے یہاں تک کہ کھلے عام اللہ کا انکار کیا جانے لگے۔ ہمیں پوری دنیا میں اس وقت ایتھیزم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے، اور لوگ اب کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ
कोई अल्लाह का वजूद नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूलों का वजूद नहीं है, फ़रिश्तों का वजूद नहीं है, शैतान का भी कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे लोग बड़ी तादाद में अब बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं और मज़ीद क्या लिखा है। हदीस नंबर 912, इमाम इब्न सीरीन ने फरमाया, खुरूज मेहदी ना होगा यहाँ तक कि हर 9 अफराद में से 7 को कत्ल कर दिया जाएगा। इनसे मुराद हमें ये महसूस होता है कि तीसरी आलमी जंग जो अब दुनिया के सर पर खड़ी है, जहां हमें ये नज़र आता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की हलाकतें होंगी। कोरोना वायरस के आने के बाद भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस सिनारियों की तरफ बढ़ रही है। तो लगता यही है कि इन हदीस में जिन पेशन गोइयों का जिक्र है उससे महसूस ये होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस सिनारियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए मज़ीद पढ़ते हैं कि 913, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मेहदी का ज़हूर ना होगा यहाँ तक कि 1/3 को कत्ल कर दिया जाए, 1/3 तबई मौत से मर जाएंगे और 1/3 बाकी रह जाएंगे। तो इन अहादीस में हमें महसूस हुआ कि 1/3 जो है वो तीसरी आलमी जंग में मारे जा सकते हैं, 1/3 कोरोना वायरस यानी तबई मौत से मर सकते हैं, और फिर जो लोग बाकी बचेंगे वही फिर आगे दुनिया में एक नया निज़ाम कायम करेंगे। आइए पढ़ते हैं। हज़रत अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बयान किया कि मेहदी का खुरूज ना होगा यहाँ तक कि तुम में से एक शख्स दूसरे के चेहरे पर थूके। हम इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोग आपस में इख्तलाफात का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुराइयां करना, आपस में रिश्तेदारों का लड़ना भी हमें नज़र आता है। तो लगता यही है कि इन तमाम बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होती हुई नज़र आती हैं जो आपने अपने सहाबा इकराम को बताई थी कि इस तरीके से मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया में बुराइयां फैलेंगी और साथ ही साथ ये निशानियां नमूदार होंगी। आइए मज़ीद पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़हूर मेहदी की अलामत है कि एक लश्कर का मुकाम बेदा में ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाना। बहरहाल मिलता है जो इस सूरत हाल में जो भी नज़र आती है वो हमें नज़र देखेंगे। हम मज़ीद पढ़ते हैं। हदीस नंबर 917, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इमाम मेहदी की अलामत यह है कि जब तुम पर तुर्क टूट पड़े तुम्हारा वो खलीफा इंतकाल कर जाए जो अम्वाल ज़कात और खिरात जमा किया करता था, जिसके बाद एक कमज़ोर आदमी खलीफा बन जाए। यहाँ मुराद वही है कि खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले। और फिर ये भी हमने देखा कि आले सऊद ने पूरी तरीके से उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ़ बनाया और पूरे मक्का और मदीना पर काबिज़ होकर रह गए। तो इससे महसूस ये होता है कि इन हदीस में जो पेशनगोई की थी वो पूरी हुई, यानी एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी और एक कमज़ोर खलीफा हुकूमत करेगा। या खलीफा से मुराद बादशाह है। इसे बैत के 2 साल बाद ही माज़ूल कर दिया जाएगा और जामे दश्त के मगरबी हिस्से में ज़मीन के अंदर धंसाए जाने का वाक़या होगा। 3 गिरोह निकलेंगे, एक शाम से दूसरा अहले मगरब का मिस्र की तरफ से, और यही सुफियानी की हुकूमत की अलामत होगी। तो इससे 2 साल से मुराद ये भी हो सकती है कि करीबन 200 साल हों, इसके बाद इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। तो अब आले सऊद का इंशाअल्लाह हमें ख़ात्मा नज़र आता है और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तमाम वो नवीदें, वो तमाम खुशखबरियाँ अब लोगों के हवाले होने जा रही हैं, जहाँ में ये नज़र आएगा कि तमाम मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद में मुत्तहिद हो जाएंगे और फिर इन बड़ी बड़ी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे जो इस वक्त दुनिया को एक बड़ी आलमी जंग में धकेलने की ज़िम्मेदार हैं, मौजिब हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को वो दौर देखने को मिले जहां हमें इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दुनिया को एक नया निज़ाम देते हुए मुसलमान मिलेंगे। तीसरी आलमी जंग के आगाज़ और अमेरिका में होने वाली खाना जंगी के बाद लगता यह है कि अब
मुसलमानों को एक मौका अल्लाह ताला ज़रूर फराहम करेंगे जहां वो मेहनत करके अपने निज़ाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान मुत्तहद होकर इस्लामी खिलाफत के निज़ाम को नाफिज कर सकेंगे। अगर ये वाक़यात नहीं होते हैं तो फिर हमें उम्मीद है कि मुसलमान एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तबाही से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।